عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى رسولنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى رسولنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى رسولنا ومربي أرواحنا ليحجد يؤتم من هذا الخير وإلى روح معلم هذا الكتاب الحبيب عبد الرحمن السقاف بن حسين السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تعالى أشرف الرسل الأعطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل والسعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير
الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطارب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطارب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاسر أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطارب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطارب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائف واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلى مولاي صلي خير خلقي خير خلقي أسرافا رسل العطارب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Siapapun tertipu oleh dunia dan nafsu, beriman berilmu, hancurlah sudah tentu, akhir matinya sesat, dosanya sangat berat. Allah dan malaikat sangat murka melaknat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ruhnya waktu dicabut sebagai benang kusut, susah payah merengut, biru menyesal takut, pintu siksa terbuka, tempat orang durhaka, sombong bersuka-suka, lepas nafsu merdeka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saat itu melihat nasib dirinya sesat, buah yang diperbuat, balasan amal jahat, rantai palu yang besar, menyala dan berkobar, gelabang serta ular, sangat dahsyat dan besar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berkata malaikat, engkau ahli maksiat, tak ibadah tak taat, engkau lupa akhirat. Aku diutus Tuhan untuk beri siksaan pada orang melawan bantah perintah Tuhan. Maulaya salli wa sallim daiman
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبتلات الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من القبل أو الدبر غير المني. والثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. والثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا هائل. والرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف أو بدون الأصابع. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mubtilatul wudu'i arba'atu asya'a. Hal-hal yang bikin batal wudu ada 4 perkara. Kemarin ya, wudu itu yang fardu hanya 4 ya. Wajah, tangan, kepala atau rambut, kemudian kaki. Kemudian selebihnya berarti hukumnya apa? Yang sunnah itu. Yang wajib hanya 4. Yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala atau rambut, yang keempat adalah kaki itu. Nah, sekarang hal-hal yang bikin batal wudu kita ada 4. Al-awwalu yang pertama al-khariju minal qubuli awid duburi. Sesuatu yang keluar dari kemaluan depan belakang. Apaan aja pokoknya. Kentut, kemudian air kencing, kemudian tinja. Kita wudu nih. Wudu kemudian kita kentut. Maka wudu kita dihukumkan batal tuh. Mau kentutnya pas, mau kentutnya gede, mau kentutnya cuma yang dengar kita doang. Nah, itu hukumnya apa wudu kita itu? Batal tuh, bukannya begitu ya. Atau keluar apanya? Tinjaknya, taiknya tuh. Kentut juga, keluar juga, cepirit tuh. Itu orang gitu ada, orang yang begitu ada kan, modelnya kan tuh. Iya, dia bisa kentut juga sampai apa tuh. Jadi pas dia bangun, sama temennya bilang begini, nih karpet berapa harganya nih? Karpet berapa harganya nih? Bayarin, takut khawatirnya apa itu? Takut dia malu tuh. Nah, itu namanya kentut cepirit. Nah, yang kayak begitu batalnya 2 kali tuh. Kentutnya batal. Keluar juga apa tuh? Batal juga tuh. Jadi apa aja pokoknya yang keluar dari kemaluan depan belakang, mau bentuknya angin atau bentuknya zat apa tuh? Zat padat atau zat cair, kita kencing tuh. Wudu kita kencing, maka hukumnya bagaimana tuh wudu kita tuh? Batal tuh.
Nah, sih ngerti ya? Ghairil mani, kecuali air apa? Air mani. Keluar air mani tidak bikin batal wudu. Tuh, ingetin. Kenapa demikian? Karena keluar air mani mewajibkan sesuatu yang lebih apa? Besar, yaitu apa? Mandi hadas. Tetap sembahyang nggak boleh. Nih ente udah wudu nih, kemudian lihat perempuan cakep, langsung keluar air mani, kali ada yang begitu perjaka. Ada yang begitu kadang-kadang ya? Ada, sebelahannya begitu. Dia nggak perlu lihat perawan, langsung tuh kain berubah bisa ke atas. Yang laki pakai pangsi ya, pangsi sunnah ya, bukan di kebiasaan. Pangsi itu sunnah, bukan celana orang Betawi, bukan tuh, bukan. Pangsi sunnah tuh. Jadi ente pakai sarung, pakai pangsi, hukumnya sunnah tuh. Ini belum pernah lihat Bang Mo pakai pangsi. Bang nggak punya kali Bang. Beli Bang Mo. Hah? Udah punya? Oh, pakai. Jadi Bang Abed kembar pakainya. Laki sunnah pakai sarung, juga sunnah pakai apa? Nah, ente pakai sarung, ente pakai pangsi, dapat pahala sunnah situ tuh. Jadi pas teman ngaji, lepek kita buka tuh, ganti pakai apa? Pakai pangsi, pakai apa lagi? Pakai sarung tuh. Tapi jangan lupa pakai sempak. Kadang kan lupa tuh, misalkan lagi ihram. Perempuan kan demen, wah, dong juga. Bandolnya. Pokoknya yang keluar dari kemaluan depan belakang, mau dia zat cair, mau dia zat padat, atau tadi apa itu? Angin, maka hukumnya apa? Wudu kita batal tuh. Kecuali tadi apa? Air apa? Air mani. Kenapa demikian air mani nggak batal wudu? Karena air mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu, yaitu apa? Mandi hadas. Dah saya ngerti ya. Yang kedua, wasani zawalul akli. Yang kedua, hilang akal. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidur tuh. Kan tidur hilang akal kita. Makanya orang tidur itu nggak dihukum buat dia. Orang tidur itu tidak ada hukum buat dia. Kenapa demikian? Orang yang tidur akalnya apa? Akalnya hilang tuh. Akalnya hilang. Misalnya ada orang tidur, kemudian misalnya nih ada orang tidur, kemudian dia pegang tangan perawan. Dosa kan itu? Dosa kan dia? Lagi tidur, bukan bohong-bohongan gitu, bukan? Beneran. Kalau sebelahnya pacar perawan tidur, ya pegang tangannya bukan bohong, bukan beneran, bukan bohongan tuh apa itu? Beneran tuh. Kalau asal kenal dengan pacarnya dia. Kemarin saya ngaji sih. Bisnis. Oh, sakit juga dia. Jadi begitu ya, hilang akal dengan sebab tadi apa? Tidur. Wudu kita langsung apa tuh? Batal tuh. Ente tidur, pas ente bangun wudu ente langsung apa? Batal tuh. Ngerti? Awalhi atau selain tidur, minum PK, minum apa? Apa sih dulu tuh? Hah? Hipoter. Apa? PK, Magadon gue ya? Magadon. Apa lagi sih? IPA. Wah, mantan semua deh. Tapi dulu kan ngomokin anak ituan doang obat tuh. BK, NIPA, Magadon, udah satu papan itu. Teler itu satu papan tuh. Iya, kalau kurang tambah lagi papan yang gede di. Sekarang kan modal-modal sekarang yang makin mabuk. Dulu kan paling gitu kan, paling gitu kan. Kalau pengen on banget dicampur mau kan begitu ya. Iya pakai dong. Gila sampai pantat. Dicampur. Jadi dorongannya bukan kacang gituan tuh BK tuh. Jadi AO dorongan apa? BK kalau nggak nipang tuh baru fly tuh. Berani setan tuh. Orang dia setan. Kalau BK menipang konsen. Nggak apa itu? Kagak lemes kagak. Ya pengalaman nggak lemes kagak. Nggak lemes tuh. Kalau gelek
pengennya apa tuh? Lapar mulu, makan mulu. Kalau gele lain tuh, tapi segar, mata becek dikit kalau gele gitu. Jadi kalau gele kan mata becek ya, baunya bau sampah tuh. Kalau sini sih kalau nggak pernah gele, insya Allah sini kayaknya muka soleh semua. Mantan penggele. Dulunya paling nggak pernah yang gele, paling nggak pernah gele Ibu Toroni, nggak pernah gele, gue ketahuan tangannya tangan halus. Kalau ambil gawat nih kebuli satu gini. Saya ngomongnya bukan ngomong gele, ngomong kebuli. Senapan sendirian pan di ketokong tuh gila. Emang sih sunnah, tangan digituin tuh sunnah. Tapi depan orang udah geli real. Kacau juga itu. Tapi anak-anak ada aja yang pakai nyusut, akhir pagi lagi makan. Nah segitu ya. Jadi sebab kita tidur hilang akal, maka wudhu kita apa? Batal. Atau tadi sebab apa tuh? Minum obat tadi tuh, obat yang mabukan ya, kayak model gele, kayak model BK, kemudian Nipam, kemudian Magadon tuh, itu semua hukumnya apa? Batal wudhu kita itu. Illa kecuali nauma mumakkidin maka ada tuhumul ardi, kecuali tidur orang yang memantapkan tempat duduknya dari permukaan tanah. Nih begini tidurnya nih tuh gitu tuh, Jadi ente punya pantat nggak miring ke kanan, nggak miring ke kiri, dipantepin tuh, begitu tuh, gitu tuh, mantepin tuh gitu. Nah, pas ente ngelanggut tidur, maka wudhu kita hukumnya bagaimana tuh? Nggak batal tuh, ingetin tuh. Jadi sekalipun tidurnya ngorok, sekalipun sampai ileran, kayak di kemarin ileran nih, lagi di mana? Mukorobin, gila, yang keluar iler yang gelap nih. Bisa begitu, yang keluar kan ilernya, yang gelap begitu. Itu beneran bukan bohong nih ngomong. Gila si Ariel. Disuruh baca Ariel. Baca Ariel. Tidur, ini keluar iler, yang gelap kupingnya. Gini. Kancongnya yang keluar ilernya. Bisa begitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidurnya begini, kemudian melenggut sampai ileran misalnya, maka wudhunya hukumnya bagaimana hukumnya wudhu? Gak batal tuh, karena dia memantapkan tempat duduknya. Nah, lain kalau seandainya sampai pantatnya miring ke sebelah kanan atau miring ke sebelah kiri. Nah, kalau udah miring ke sebelah kanan berarti keluar apanya tuh? Anginnya tuh, atau kiri sama kayak begitu. Makanya kalau orang yang begini duduknya, dia tidur pulas, dihukumkan wudhu dia tidak apa? Tidak batal tuh. Pas dia bangun langsung sembahyang boleh nggak tuh? Boleh, nggak apa-apa. Langsung baca Quran boleh nggak? Boleh. Kenapa demikian? Karena wudhunya tidak batal tuh. Jelas ya? Jadi yang pertama tadi sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang selain daripada air mani, baik bentuknya angin, kemudian atau zat cair atau zat padat. Yang kedua, hilang akal dengan sebab tidur atau selain tidur, kecuali tidur orang yang memantapkan tempat duduknya dari permukaan tanah. Yang ketiga, wasal itu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin. Bertemunya dua kulit laki-laki perempuan yang sudah akil baligh, yang ajnabi tanpa ada penghalang. Kemarin ajnabi ya, ada ajnabi, ada mahram, gitu kemarin tuh. Ada ajnabi, ada mahram. Ajnabi adalah laki-laki yang bukan mahram ya, bukan muhrim ya, tapi apa? Mahram, bukan muhrim. Muhrim orang yang ihram. Mahram orang yang haram dinikahi, itu disebut dengan mahram tuh, ingetin. Ada mahram, ada ajnabi. Mahram tadi adalah orang yang haram dinikahi, sementara ajnabi orang yang diperbolehkan diapakan? Nikahi, ingetin tuh ya. Jadi ingetin, ada kalimat mahram, ada kalimat ajnabi. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi, sementara ajnabi adalah orang yang diperbolehkan untuk diapakan? Nikahi, ingetin tuh. Ente, bini ente mahram bukan? Bukan, ajnabi. Kok ajnabi? Pertama, untuk hukumnya bagaimana?
batal. Yang kedua adalah boleh nikah nggak? Boleh nikah tuh. Makanya dibilang tadi ajnabi itu, bukan mahram ente. Bini ente sama ente bukan apa? Bukan mahram tuh. Makanya kalau ada orang yang dia bukan mahram bilang, maaf nih bukan mahram anak itu, begitu tuh. Bukan mahram, bukan kalimatnya bukan muhrim tadi apa? Mahram tuh. Jadi ente dengan bini ente hukumnya apa? Bukan apa? Bukan mahram, atau tadi disebut dengan tadi apa? Ajnabi. Nah, kalau tanpa ada penghalang, kemudian bersentuhan kulitnya laki perempuan tadi yang sudah akil balik, maka dihukumkan wudu bagaimana? Wudunya batal tuh. Enggak, jangan berulang lagi nih. Mahram itu kemarin ada 18, ingetin tuh. Mahram itu ada 18. Pertama dari jalur nasab ya, pertama dari jalur nasab. 7 orang dari jalur nasab, ingetin. Mahram itu seluruhnya jumlahnya ada 18. 7 orang ini berasal dari nasab atau dari jalur keturunan, ingetin tuh, ingetin ya. Ada 18, yang 7 pertama dari jalur nasab. Pertama adalah ibu kandung tuh. Ibu kandung ente, mahram ente. Boleh kan dinikahin? Nggak boleh. Untuk bagaimana hukumnya, betul nggak? Nggak batal tuh. Nah, maka disebut ibu ente adalah mahram tuh, ibu kandungnya. Yang kedua, wal bintu, anak perempuan kandung. Nah, ente punya anak perempuan. Anak perempuan tadi disebut dengan mahram tuh. Maka dihukumkan bagaimana pernikahannya? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kemudian batal nggak wudu kita? Nggak batal tuh. Makanya tadi pertama mahram adalah ibu kandung. Yang kedua adalah anak perempuan kandung. Ingat, mahram itu ada 18. 7 yang pertama dari jalur tadi apa? Nasab tuh. Yang pertama tadi siapa? Ibu kandung, mahram kita tuh. Yang kedua, anak perempuan kandung. Yang ketiga, saudara perempuan, baik yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu. Yang sekandung sama kita sebapak dengan apa? Dengan seibu. Yang dibilang sekandung, sebapak apa? Seibu tuh, demikian tuh. Ada yang sebapak, bapaknya doyan tuh, telamitan, kawin lagi tuh begitu, punya anak dari bini lain tuh, itu namanya saudara perempuan apa? Sebapak tuh. Mahram bukan dia? Mahram. Boleh nggak dinikahin? Boleh. Batal nggak kita? Nggak batal tuh, demikian tuh. Kita punya bapak, kawin lagi, nikah lagi dari bini yang lain, kemudian lahir anak perempuan, maka disebut dengan saudara perempuan apa tuh? Sebapak tuh. Nah, dia mahram kita, maka tidak diperbolehkan dinikahi yang pertama. Yang kedua, untuk hukumnya bagaimana? Nggak batal tuh, ingetin tuh. Bukan saudara tiri, bukan tuh ya, tapi saudara apa? Sebapak tuh. Atau saudara perempuan yang apa? Yang seibu tuh. Ada perempuan, laki yang pertamanya cerai hidup atau cerai mati itu. Kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki yang lain, lahir seorang anak perempuan. Itu nama disebut dengan saudara perempuan apa? Seibu. Dia mahram kita bukan tuh? Apa nggak dinikahin? Haram dinikahin, nggak boleh nikahin. Kemudian wudu kita bagaimana hukumnya? Nggak batal tuh. Jadi ada saudara perempuan yang sekandung, sebapak seibu, saudara perempuan yang sebapak, yang ketiga saudara perempuan yang seibu. Ulang lagi. Pertama, mahram itu adalah semuanya totalnya ada 18. 7 dari jalur nasab. Pertama tadi siapa? Ibu kandung. Itu mahram perempuan yang haram dinikahi dan untuk kita dihukumkan nggak batal. Yang kedua tadi siapa? Anak perempuan kandung. Yang ketiga tadi siapa? Saudara perempuan sekandung atau sebapak atau seibu. Yang keempat adalah tante sih ya, Karimatan Nisa. Tante itu tulang, ada tulang nggak sih? Tulang, ada tulang ya? Hah? Tulang lagi narik. Tante, iya tante, tapi dari tante dari jalur apa ya? Ayah tuh. Nah, ayah kita punya adik atau punya apa? Kakak perempuan tuh. Ayah kita punya adik atau punya kakak
perempuan. Itulah yang disebut dengan tante dari jalur apa tuh? Nah, hukumnya bagaimana tuh? Haram kan nikahin? Haram. Untuk kita bagaimana hukumnya? Betul nggak untuk kita? Nggak batal tuh. Maka dia disebut dengan tadi apa? Mahram. Ingatin, pertama tadi ibu kandung, yang kedua anak perempuan kandung, yang ketiga saudara sekandung atau sebapak atau seibu, yang keempat tante dari jalur ayah, yang kelima tante dari jalur. Nah, ibu kita punya kakak atau punya adik perempuan tuh. Nah, itulah yang disebut dengan tante dari jalur apa? Ibu tuh. Dia mahram kita. Untuk kita bagaimana hukumnya? Batal kita tuh. Berarti kita sama ibu kandung cium tangan boleh nggak? Boleh. Kemudian untuk kita bagaimana? Nggak batal. Anak perempuan kandung nggak batal, sama. Ketiga saudara perempuan sekandung atau yang keempat tadi tante dari jalur. Nah, kita punya tante nih, kita cium tangan sama dia, kita lagi wudhu, maka wudhu kita bagaimana hukumnya? Kenapa demikian? Karena dia adalah tadi apa? Mahram kita. Atau kita punya tante dari jalur apa? Ibu tuh. Kita ada wudhu, cium tangan dengan dia, maka wudhu kita bagaimana hukumnya? Kenapa demikian? Karena tante dari jalur ibu adalah mahram kita. Ulang lagi, pertama tadi siapa? Ibu kandung. Yang kedua anak perempuan kandung. Yang ketiga saudara perempuan sekandung, sebapak ataupun. Yang keempat tante dari jalur. Yang kelima, yang keenam keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Itu ente punya abang laki-laki, ente punya adik laki-laki itu. Kemudian dia punya anak dia perempuan. Sampai gitu. Ponakan perempuan dari saudara ente yang laki-laki. Nah, ponakan perempuan adalah tadi apa? Mahram. Tuh. Dia pengen cium tangan sama kita. Kasih nggak? Kasih. Untuk kita bagaimana hukumnya? Kenapa demikian? Karena keponakan perempuan dari saudara laki-laki adalah tadi apa? Mahram kita. Tuh, ingetin jelas ya, ngerti ya? Ulang lagi tadi pertama saja. Ibu kandung. Yang kedua anak perempuan kandung. Yang ketiga sekandung atau sebapak atau. Yang keempat tante dari jalur ayah. Yang kelima tante dari jalur. Yang keenam ponakan perempuan dari saudara. Yang ketujuh ponakan perempuan dari saudara. Nah, ente punya saudara perempuan, kakak atau adik, kemudian dia punya apa? Anak perempuan. Berarti dia siapa itu? Ponakan perempuan dari saudara perempuan ente itu. Nah, dia adalah tadi apa? Mahram. Ente wudhu, dia pengen cium tangan, betul nggak bu ente? Kenapa demikian? Karena dia adalah mahram kita. Tuh, jelas ngerti ya? Ulang lagi, pertama tadi siapa? Kandung. Yang kedua yang ketiga saudara sekandung atau saudara perempuan sebapak atau saudara perempuan. Yang keempat tante dari jalur. Yang kelima, yang keenam ponakan perempuan dari saudara. Yang ketujuh. Nah, sekarang 7 yang kedua saudara apa? Susuan, gitu tuh, yang bilang arobo ya. Kalau tadi pertama saudara nasab, yang kedua sekarang ada saudara sesusuan tuh. Yang pertama siapa? Yang pertama ibu susu tuh, gitu. Ente laki nih, ente lagi orok, bukan gede-gede gini bukan? Lagi orok, kayak bang mungkin, bapak susu nih. Susu. Kalau ada tukang susu. Dari pertama tadi ibu apa tuh? Nah, ente lagi orok pernah nyusu dengan itu perempuan tuh. Perempuan itu disebut dengan siapa? Ibu susu ente itu. Dia mahram ente. Artinya apa? Dia nggak boleh nikah dengan ente, nggak boleh. Kenapa demikian? Dia tadi hukumnya apa? Mahram. Dan ente kalau ada wudhu cium tangan dengan dia, wudhu itu dihukumkan batal. Itu pertama ya. Pertama tadi ibu susu. Yang kedua adalah anak perempuan susu tuh.
ente punya bini ente nyusuin anak perempuan, bayi perempuan ya. Kemudian dia tumbuh besar sampai dia akil balik, sampai mens. Nah, karena dia anak perempuan ini lagi bayi pernah nyusu dengan siapa? Nah, istri, bukan ibu, bukan ibu. Kalau ibu kita jadi saudara susu, lain tuh. Jadi ini anak perempuan pernah nyusu dengan siapa? Bini kita itu, bini kita kan perempuan. Kok lagi gitu? Bini kita perempuan kan? Ambil laki lagi bini. LGBT. Bini kita perempuan. Nah, itu jangan salah ini, jangan milih transgender, jangan. Yang jangan upayakan cari yang perawan, jangan cari yang apa? Apalagi yang belum jangan tuh, khawatir nanti ini mati muda-muda, pasti pisum. Nah, ini nih mati gara-gara minum susu expired. 60 tahun gitu. Aduh, mau deh. Mau. Terus sih bawa aja. Yang penting perempuan sampai. Kacau juga. Kalau akan kebuli gitu, pokoknya yang penting perempuan. Lah segitu ya. Jadi bini kita punya, dia pernah nyusuin anak perempuan tuh. Nah, anak perempuan ini udah besar, udah gede. Nah, dialah yang disebut dengan tadi siapa? Anak perempuan susu. Nah, kita selaku suami dari itu istri kita menyusuin, hukumnya dengan itu anak perempuan tadi apa? Nah, mahram. Boleh nggak dinikahin? Nggak boleh. Kita ada wudhu, dia cium tangan, wudhu. Kita dihukum bagaimana tuh? Batal tuh. Kenapa demikian? Dia sebagai apa tadi? Mahram kita. Anak perempuan susu. Perempuan susu gede banget. Yang ketiga apa? Saudara perempuan susu tuh. Ya jelas ya? Nah, kita punya ibu. Nah, kadang ibu bangun nih. Kita punya ibu pernah nyusuin anak perempuan tuh. Kita punya ibu pernah nyusuin anak perempuan. Nah, itu anak perempuan disebut dengan tadi apa? Saudara perempuan susu. Paham gak tuh? Paham ya? Ibu kita pernah nyusuin anak perempuan tuh. Kemudian ini anak perempuan tumbuh besar, akil balik tuh. Nah, kita juga sama, tumbuh besar akil balik. Nah, kita ini dengan itu anak perempuan adalah hukumnya apa tadi? Mahram. Kenapa demikian? Dia saudara perempuan susu tuh. Maka wudhu kita bagaimana hukumnya? Boleh nggak nikah dengan dia? Boleh tuh. Kamu mesti dibilangin tuh, itu saudara perempuan susu ente tuh, kamu nggak boleh dinikahin tuh, hukumnya haram tuh, karena dia disebut dengan mahram. Ulang lagi, pertama tadi siapa? Ibu susu. Yang kedua, anak perempuan susu. Yang ketiga, saudara perempuan susu. Yang keempat, ada yang mau nyebutin? Tapi tadi tante susu ya, tante susu tuh. Bisa pulang gitu semua. Tante susu. Anjir. Kita ngomongin tante susu. Bukan tante girang. Ngalah apa jadi gigolo. Tante susu jam 8 lagi. Lalu sampai tante susu. Tante susu. Kita punya siapa? Bukan tante aja loh. Kita punya siapa? Nah, ini perempuan yang laki, anak laki bayi pernah nyusu dengan ibu kita, atau begitu ya? Ada anak laki, bayi laki pernah nyusu dengan ibu kita, atau begitu? Kemudian ibu kita ini punya siapa? Adik perempuan atau kakak perempuan. Nah, anak laki-laki ini tumbuh besar dewasa akil balik, maka anak laki-laki ini dengan adik atau kakak ibu tadi adalah hukumnya apa tuh? Mahram. Kenapa demikian? Karena dialah disebut dengan apa tadi? Tante susu tuh, begitu. Ulang lagi. Ada seorang bayi laki-laki kemudian nyusu dengan
seorang perempuan nih ya, gitu. Kemudian ini perempuan punya apa? Punya kakak atau punya adik tuh. Nah, berarti sebagai tadi apa tuh? Kalau yang nyusuin itu perempuan, siapa tadi? Ibu susu. Nah, dia punya adik perempuan atau kakak perempuan, siapa itu? Nah, ini anak laki sudah tumbuh besar, akil balik, maka dengan tante susunya hukumnya bagaimana? Mahram. Boleh nggak nikah? Boleh. Bagaimana hukumnya? Nggak batal tuh. Jelas ya? Nah, itu yang bilang tante susu, tuh ingetin ya, les ngerti ya. Ini dari jalur ayah dulu tadi, ulang lagi. Dari jalur ayah, ulang lagi. Kalau tadi dari jalur ibu langsung ya. Jadi ada seorang anak laki-laki ya, nyusu dengan seorang perempuan tuh, kan begitu ya. Kemudian ini perempuan punya abang, punya suami, begitu ya. Punya siapa? Punya suami itu. Suaminya disebut dengan tadi apa? Bapak susu tuh. Itu perempuan disebut dengan ibu. Nah, dengan suaminya bagaimana hukumnya tuh? Kalau yang perempuan, mahram bukan? Mahram. Batal nggak wudhunya? Nggak batal tuh. Kenapa demikian? Karena bapak susu merupakan apa tuh? Mahram dari anak perempuan tadi itu. Ingetin ya. Jadi ada anak perempuan nyusu dengan seorang perempuan. Nah, dengan perempuan yang tadi dinyusu disebut dengan ibu. Dia punya suami. Suaminya adalah mahram dari anak ini perempuan. Kenapa demikian? Anak perempuan ini disebut dengan anak perempuan susu. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sebagai tadi apa? Mahram. Lagi. Pertama tadi siapa? Ibu susu. Yang kedua, anak perempuan susu. Yang ketiga, saudara perempuan susu. Yang keempat, tante susu. Tapi ingat dari jalur siapa tuh? Ayah tuh, ingetin. Kemudian tante susu dari jalur ibu tuh, ingetin tuh. Kalau dari jalur ayah maka berarti dari jalur siapa tuh? Siapa tuh? Dari jalur ayah maka berarti dari itu siapa tuh? Ulang lagi. Tadi ada tante dari jalur ayah, ada tante dari jalur ibu. Yang pertama tadi itu yang dari nasab tuh ya. Yang tadi nasab kan ada tante dari jalur ayah, ada tante dari jalur ibu. Nah sekarang pada masalah arwah susuan juga ada tante susu dari jalur ayah, tante susu dari jalur ibu. Kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu. Nah, ibu kita pernah nyusuin anak laki-laki. Kemudian ini anak laki susu punya anak perempuan, ya. Gitu nih, ulang lagi. Ibu kita pernah nyusuin anak laki-laki. Nah, berarti kan dia dengan kita sebagai apa tuh? Saudara laki-laki susu. Nah, saudara laki susu ini dia punya apa? Anak perempuan tuh. Anak perempuan ini disebut dengan keponakan dari saudara laki-laki. Ingetin tuh, ibu kita pernah nyusuin anak laki-laki. Itu anak laki-laki dengan kita disebut dengan apa? Saudara laki-laki. Nah, kemudian dia punya anak apa? Perempuan. Anak perempuannya disebut dengan apa? Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Nah, hukumnya bagaimana nih itu? Mahram. Wudhu kita bagaimana hukumnya? Nggak batal. Jelas ya, ngerti ya? Atau yang terakhir adalah keponakan perempuan dari saudara perempuan susu. Kita punya ibu nyusuin perempuan. Itu perempuan dengan kita disebut dengan apa tuh? Saudara perempuan. Dia nikah, kemudian punya anak perempuan. Maka itu anak perempuan dari saudara perempuan susu kita disebut dengan siapa? Keponakan perempuan dari saudara perempuan. Nah, bagaimana hukumnya itu? Mahram. Untuk kita bagaimana hukumnya? Jelas ngerti ya? Ulang lagi. Pertama tadi siapa? Ibu susu. Yang kedua, anak perempuan susu. Yang ketiga, saudara perempuan susu. Yang keempat,
Ingetin dari jalur ayah. Yang kelima dari jalur ibu. Yang keenam ponakan perempuan dari saudara laki-laki. Paham ya? Paham ya? Jadi ponakan perempuan dari saudara laki-laki susu. Yang ketujuh terakhir ponakan perempuan dari saudara perempuan. Paham ya? Ibu kita nyusuin anak perempuan. Itu anak perempuan dengan kita disebut dengan saudara perempuan. Nah, dia punya anak perempuan. Nih, perempuan ini nih. Dia nikah kemudian punya anak perempuan. Anak perempuan dari saudara perempuan susu kita disebut dengan apa? Ponakan dari saudara perempuan susu. Dia disebut dengan mahram. Boleh kan nikahin? Boleh. Untuk kita bagaimana hukumnya? Jelas ya? Ulang lagi. Dari jalur nasab mahram itu ada berapa? 18. Mahram ada berapa? 18. Yang pertama 7 dari jalur. Pertama siapa tadi? Ibu kandung. Yang kedua anak perempuan kandung. Yang ketiga saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat tante dari jalur. Yang kelima, yang keenam ponakan perempuan dari saudara laki-laki. Kemudian yang ketujuh ponakan perempuan dari saudara. Kemudian yang kedua tadi apa? 7 dari jalur susuan. Pertama tadi siapa? Ibu susu. Yang kedua, yang ketiga saudara perempuan. Yang keempat dari jalur ayah. Yang kelima dari jalur. Yang keenam ponakan perempuan dari saudara laki-laki susu. Yang ketujuh ponakan perempuan dari jalur dari saudara perempuan susu. Nah kemudian udah berapa tuh? 14. Berarti kurang berapa tuh? 3 kali 4. Masa kata 14 real? Kurang berapa tadi tuh? Kurang 4 tuh. Nah 4 dari jalur pernikahan tuh. 4 dari jalur pernikahan. Pertama siapa? Pertama ibu istri. Siapa itu? Mertua tuh. Mertua adalah mahram kita. Kita ada wudu, maka dihukumkan wudu kita bagaimana? Gak batal. Selama-lamanya gak batal tuh. Misalnya si A dengan si B nikah, kemudian cerai, tetap mertua hukumnya tuh. Itu mertua perempuan tetap apa? Mertua tuh. Maka dihukumkan bagaimana? Boleh kan dinikahin? Nggak boleh. Karena dia disebut tadi apa? Mahram kita. Wudu kita bagaimana hukumnya? Nggak batal tuh. Jadi ingat ya, ame mertua perempuan dia adalah mahram kita, haram untuk dinikahi. Dan wudu kita hukumnya adalah tidak batal. Misalnya si A dengan si B nikah, kemudian cerai, tetap siapa itu? Mertua. Boleh dinikahin? Nggak boleh, tetap mahram kita tuh, karena anaknya sudah pernah kita apakan? Nikahi itu. Jelas ngerti ya? Yang kedua adalah anak perempuan istri itu. Nih anak bawaan nih, kawin dengan siapa? Dengan janda. Jandanya bawa apa? Bawa anak. Ingetin patokannya, kalau ini janda sudah disetubuhi. Ingetin tuh begitu. Jadi patokannya, kalau ini janda sudah disetujui, bagaimana ukurannya? Maaf, masuk kemaluan ente itu. Maka ini janda adalah hukum anaknya sebagai anak ente. Wudunya dihukumkan nggak batal dan dia sebagai mahram ente. Ngerti itu begitu tuh ukurannya apa tadi? Ukuran tadi apa ukurannya? Disetubuhin tuh ya. Kalau kepada mertua, tadi hukumnya tadi apa? Ukurannya sudah melakukan akad nikah. Ingetin tuh. Ente sudah melakukan akad nikah, itu sudah bilang saya terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka sejak itu perempuan sebagai apa? Mertua perempuan ente itu. Jelas ya? Jadi kalau ke mertua ukurannya dia apa? Akad nikah. Kalau ke anak perempuan janda bawaan, ukurannya tadi apa? Persetubuhi itu. Misalnya pas nikahin janda, lihat anaknya apa? Wah, bang, apa tahu cakep anaknya nih, anaknya cakep nih. Nih janda kita lihat anaknya cakepan anaknya memang. Iya, nah ini kan udah. Emaknya belum diapain? Belum setubuhin belum tuh, langsung diapain? Mau tahu cerai? Alapan sisa gila juga.
tahu dia gila. Langsung diapain? Dijana diapain? Ceraiin tuh. Dia nikahin ke anaknya, boleh nggak? Kenapa ya boleh? Ilmu tuh. Hati-hati ya perempuan nih. Terus suaminya pada muka-muka gila semua. Pakai ilmu baru nih, alhamdulillah aja malam minggu. Jadi ukurannya kalau ke mertua tadi apa tuh? Akad nikah. Akad nikah udah saya terima, nikahnya, kawinnya sudah menjadi mertua tuh, mahram kita, wudhu kita dihukumkan tidak ada. Tapi kalau anak bawaan janda, ukuran ke anak itu sebagai anak kita lah tadi apa? Nah, itu janda sudah kita apain? Selama belum, pas kita baru tahu, oh anaknya cakepan anaknya tuh. Nah, ceraiin tuh, janda itu tuh. Ayo ceraiin, boleh nggak kayak itu anak itu? Boleh, bang ada orang sih dana jatah juga ada orang. Tapi ingetin jangan diapain tuh, jangan contoh ya, jangan. Ya kita liatin, ngerti gitu aja. Lah segitu ya, ngerti ya? Jadi ukurannya itu demikian. Kalau ke anak janda, ukurannya si janda sudah disetujui. Ada paham deh, Pak? Gila, ada yang paham. Akhirnya serem ngerti gitu. Yang ketiga tadi siapa? Yang ketiga, istri dari ayah. Ayah kita. Wow, ya kali mantan bisa. Nanti tawa aja. Ini ada laki kawin apa? Kita punya ayah, misalnya kawin lagi tuh. Dia kan berarti punya istri apa tuh? Istri yang kedua atau ketiga. No, istri ayah adalah mahram tuh, mahram kita tuh. Jadi nggak boleh diapain tuh? Nikahin nggak boleh. Misalnya ayah kita udah meninggal. Nih bini ayah tetap mahram kita, nggak boleh diapain? Nggak boleh nikahin. Kenapa demikian? Dia mahram kita, orang perempuan yang haram untuk diapakan. Ulang lagi. Yang pertama tadi adalah mertua perempuan. Kemudian yang kedua adalah anak dari seorang istri, anak janda ya. Tapi ingetin ukurannya tadi, jandanya sudah disubuhin. Yang ketiga adalah istri daripada ayah. Yang keempat, istri daripada anak siapa itu? Mantu tuh, mantu perempuan tuh. Ente bapak nih, anak perempuan ente, anak laki ente nikah. Kan berarti punya apa tuh? Mantu perempuan. Mantu perempuan adalah disebut dengan mahram tuh. Wudhu kita dia bagaimana hukumnya? Nggak batal. Ulang lagi, mahram itu ada 18, 7 dari jalur. Yang pertama tadi siapa? Yang kedua, yang ketiga, saudara perempuan sekandung atau sebapak atau yang keempat, tante dari jalur. Yang kelima, yang keenam, ponakan perempuan dari. Yang ketujuh, kemudian jalur yang kedua dari jalur pertama ibu susu, yang kedua, yang ketiga saudara perempuan, yang keempat tante susu dari jalur, yang kelima, yang keenam ponakan perempuan dari saudara laki-laki, yang ketujuh ponakan perempuan dari. Kemudian yang terakhir 4 dari jalur pernikahan. Pertama kali siapa? Mertua perempuan, ingetin mertua perempuan. Yang kedua anak perempuan dari seorang istri atau dari seorang janda. Ukurannya adalah disubuhin. Yang ketiga istri ayah. Berarti bini yang keberapa itu? Yang kedua atau seterusnya. Kemudian yang keempat menantu atau mantu perempuan ya, mantu perempuan disebut adalah mahram. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil